सब तो पहला तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ है जी। ਅੱਜ एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के उत्ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ है। ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ डिटेल ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया साहब देणगे, बाद ਦੇ ਵਿੱਚ शर्मा साहब कुछ होर गल्लां ऐड करनगे। पर बड़ी हैरानी की गल है कि पिछले कुछ दिनों तो एक बहुत वड्डा करप्शन का इशू पंजाब दे विच रेज होया सी। और पहली बार है कि जिहड़ा इशू रेज होया सी वो आपोजिशन ने या किसी होर ने एलीगेशन नहीं सी लाई, खुद पंजाब की सारी कैबिनेट ने एक इशू रेज किया सी कि पंजाब दे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते ठेकिਆਂ की समगलिंग हो रही है, शराब की समगलिंग हो रही है। कांग्रेसी बंदे दा फ्लैट है तदे इन्ना शांति ठाकर जी ने हो गया। यह है कि एलीगेशन जी खुद शुरू हुई सी वो पंजाब की साडी अपनी कैबिनेट ने लाई सी। उन्हों का कहना सी कि लगातार पिछले सालों तो रेवन्यू जिहड़ा एक्साइज का वो घट रहा। पहले साल 600 उन्होंने दसिया घटिया, दूजे साल 800 घटिया, इस साल उन्होंने 2200 3600 करोड़ रुपया रेवन्यू लॉस की एलीगेशन जिहड़ी है वो खुद कैबिनेट के वजीरां ने लाई सी। और उहदे उत्ते बड़ा वड्डा विवाद होया, बड़ी वड्डी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हुई। एक नाल दूजा इशू सी कि जिहड़ा बड़ी जोर शोर दे नाल रेज होया कि जिथे सारा देश लॉकडाउन दे विच चल रहा सी उत्थे नाल दी नाल पंजाब दे विच कांग्रेस लीडरां दीयां डिस्टिलरियां खुलियां रहियां ते शराब माफिया ने इकट्ठे होके 2000 करोड़ तो वध दी शराब जिहड़ी है वो 2 नंबर दे विच बेची। ये टोटल मिला के 5600 करोड़ रुपए का सारा जिहड़ा स्कैंडल है ये खड़ा होया सी। असीं उम्मीद करते सी, मंग भी असीं कीती सी कि इहदी जांच तां CBI की जांच होवे जां इहदी हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो जांच कराई जावे, क्योंकि खुद कैबिनेट के जिहड़ा हैगा उहदे कलीग मुख्यमंत्री साहब दे उन्होंने इशू रेज किया। पर सानू बड़ी हैरानी हुंदी है कि इनक्वायरी आर्डर करने की बजाय जिहदी असीं उਡੀक कर रहे सी, क्योंकि महकमा मुख्यमंत्री साहब कोले आ, मुख सकत्तर दे उत्ते भी बड़ा वड्डा विवाद इसे गल नूं लैके उठिया सी। मुख्यमंत्री साहब इस गल वास्ते ते हमेशा जाने जाते हैं कि जदों भी कोई वड्डा स्कैंडल सरकार दे विच आउंदा गल बाद च शुरू हुंदी है, पहला क्लीन चिट दे दिंदे। पर इत्थे क्योंकि एलीगेशन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के उत्ते सी और बड़ी सीरीयस एलीगेशन सी, असी उम्मीद करते सी कि इत्थे जे उन्होंने मुख सकत्तर तो महकमा वापस लिया तो हुण अगली जिम्मेवारी भी निभाउणगे कि किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज नूं रिक्वेस्ट करनगे कि इहदी जांच की जाए। पर अज सानूं इस गल का अफसोस है, हैरानी भी है कि अपने आप नूं भी क्लीन चिट देण दे विच मुख्यमंत्री साहब ने कोई कसर नहीं छड्डी। अज जाली फिगर्स पेश करके, फिगर्स फज करके ते ये दस्सण की कोशिश की गई है जिसकी डिटेल हुणे बिक्रम सिंह मजीठिया साहब तुहाडे नाल साझे करांगे कि किसी तरह का भी रेवन्यू लॉस नहीं होया। हुण सवाल कई खड़े हुंदे आ कि पहली गल तो कैबिनेट ने इतराज किया सी कि ये मान लीए कि कैबिनेट सारी झूठ बोलती सी। वित्त मंत्री साहब ने खुद अगे होकर लीड किया सी कि आप ये मान लीए कि जिहड़ियां फिगर्स कोट कीतियां गईयां सी वो फाइनेंस दियां फिगर्स गलत हो सकदियां, मनण च नहीं गल होंदी। फिर उस तो बाद तुसी मुख सकत्तर साहब का महकमा भी चेंज कर दिता
ਤੇ ਫਿਰ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰਨੇਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ 1% ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਗਲਤ ਫਿਗਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ।